یعنی آپ کو ذکر زہرا میں برکت دکھا رہی ہوں. چھٹے امام سے پوچھا مولا اللہ کا ذکر کثرت سے کیسے کیا جاتا ہے؟ تو آپ نے وہاں کیا بیان فرمایا کہ تسبیح ہو فاطمۃ الزہرا ذکرا کثیرا وقال عز وجل اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا کثرت سے ذکر کرو، اس کثرت سے ذکر سے مراد تسبیح فاطمہ یعنی عدد میں کم ہے، برکت میں زیادہ ہے، برکت میں زیادہ ہے. اسی لیے تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ کا ایسے حکم دیتے ہیں جیسے تم نماز واجب کا اپنے بچوں کو حکم دیتے ہو. کیونکہ امام کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی ہے. عدد تو 100 ہیں مگر یہ فضیلت میں 1000 کے برابر ہے. جو کرنا 1000 کے برابر ہو لیلۃ القدر بی بی کے وسیلے سے ملنے والی ہے. آپ نے لیلۃ القدر کا کیا وصف پڑھا ہے؟ یہ ایک رات 1000 راتوں سے افضل ہے. اس لیے شہزادی کے نام سے ملنے والا ایک ذکر 1000 اذکار سے افضل ہے اور عند اللہ قابل قبول ہے. ہماری عبادتیں قبول ہوتی بھی ہیں یا نہیں ہمیں نہیں پتا، مگر جہاں فاطمہ کا وسیلہ شامل ہو جائے تو آپ قبول کروانے والی جناب فاطمہ الزہرا ہے. امانت میری ہے، میرے وسیلے سے مانگو، میرے وسیلے سے آؤ. اور ہم نے آئمہ کے سلسلے آئمہ کی زندگی میں اس وسیلے کو بہت دیکھا، بہت دیکھا. اتنا دیکھا کہ چھٹے امام جب بستر بیماری پر بھی ہے تب بھی زبان پر یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا. کیونکہ امام جانتے ہیں کہ جس بیوی سے رسول خدا کو شفا ملتی ہے اگر مجھے بھی مل جائے، تو میں یوں کہوں کہ جس بیوی سے امام کو شفا ملتی ہے اگر مجھے بھی مل جائے، کائنات جناب زہرا سے توسل کرے تو یہ توسل چھوٹا نہیں پڑ سکتا. ایسی وسعت ہے جناب زہرا کے نام میں کہ جو جب جہاں مانگتا ہے جناب زہرا کے وسیلے سے بی بی عطا کرتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے یعنی صرف زبانی ایک بات کہنا، آپ 1000 لوگوں سے 1000 باتیں کہہ سکتے ہیں مگر ایک ہی وقت میں 1000 جگہ پہ جا نہیں سکتے. مگر جناب زہرا کی عظمت یہ ہے، آپ نے بارہا فرشیازہ کو بچھا کر اس عظمت کو محسوس کیا ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں 1000 جگہ پہ فرش بچھا ہو کوئی آئے نہ آئے جناب زہرا کیسی برکت ہے. ماشاء اللہ آپ سب سلامت رہیں، پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام. کچھ ٹائم کا اندازہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی دیر ہو گئی اور کتنی دیر سے آپ کو زحمت سماعت دے رہی ہوں، مگر بس چند آپ کو اور منٹوں لمحوں تو نہیں کہوں، کیا کہوں کہ چند ساتوں کے اور آپ کو زحمت دیتی ہوں اور اس کے بعد آپ کی زحمت سماعت کو تمام کروں. یہ مبارکہ ہیں، ان کے وجود میں برکت ہے. اس کے بعد یہ صدیقہ ہیں، ایسی سچی خاتون جن کی صداقت پر خود میدان مباہلہ گواہ بنا، آیت مباہلہ گواہ بنی ہوئی ہو. ایسی شہزادی یعنی جہاں پہ عورت کی گواہی کو آدھا تصور کیا جائے وہاں دیکھا جاتا ہے اور زمانہ شاہد ہے کہ 4 مردوں کے برابر ایک جناب زہرا کہ یوں کہہ دوں کہ عقل کی میزان پر ہے ایک پہلی فاطمہ، عقل کی میزان پر ہے ایک پہیلی فاطمہ، عقل کی میزان پر ہے ایک پہیلی فاطمہ، گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ. ہتھیلی سے مقدر کی جو لکیر ہاتھوں پہ ہوتی ہے نا، اس علی کے ہاتھ پہ جو مقدر کی لکیر ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. جس بی بی کی وجہ سے علی کو مولود کعبہ بنایا جا رہا ہے، وہ ایسا تو ہو کہ جب بی بی کہے کہ میں نبی کے گھر میں آئی ہوں تو وہ کہہ سکے کہ میں خدا کے گھر میں آیا. عقل کی میزان پر
है एक पहेली फातिमा, घर अली के हैं यदुल्लाह की हथेली फातिमा, और सिद्क के मैदान में जाने लगे हैं पंजतन, 4 मर्दों के बराबर है। तो ये शहजादी ज़किया है। इस ज़किया को फिर आयत तत्हीर में देखें, पाक व पाकीज़ा, हर रिच से मुनज़्ज़ा, जिसे परवरदिगार आलम ने, जिसका इरादा हो अल्लाह का इरादा, अहले बैत तुमसे हमने रिच को दूर कर दिया है। कोई क्या जान सकता है अल्लाह का इरादा क्या है? आज सूरह यासीन अगर ना बताए, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूला लहू कुन फयकुन, अल्लाह जब इरादा करता है बस कुन कहता है और फयकुन हो जाता है। इसका इरादा जमीन और आसमान पर मुहीत हो, और जो कुछ भी जमीन और आसमान के दरमियान है सब अल्लाह का इरादा है। मगर वो यहाँ पर कलमा हस्र लगा कर कहता है अल्लाह का बस ये इरादा है, बस ये इरादा है। यानी जितना सच और हक आपके सामने ये दिखने वाली चीजें हैं, जमीन आसमान चांद सूरज सब्जा आबशारे झरने बारिशें हवाएं बादल, जितना हक ये सब कुछ है, उससे बढ़कर हक ये है कि जैसी तैयब ताहिर फातिमा है, और ना सिर्फ ये कि खुद तैयब ताहिर है, बल्कि जो जो इनसे मुंसलिक होता जाए फातिमा उससे भी बात कर देती है। उसके बाद शहजादी तेजी से आगे बढ़ के कहूँ कि शहजादी क्या है, ताहिरा भी इसी उसमें देखें, आप इसी तरतीब में देखें, ताहिरा और ज़किया, फिर उसके बाद राज़ियतम मर्ज़िया। सूरह फज्र में आवाज दी, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। आप जानते हैं अरबी ग्रामर पढ़ने वाले बैठे हैं माशाल्लाह, ये राज़ियतम मर्ज़िया दोनों मुअन्नस सिफात हैं। जब भी किसी सीगे के आखिर में ताए मरबूता हो, ताए तानीस गोल वाली ता, यानी ये सीगा मुअन्नस है, अरबी इसे मुअन्नस कंसिडर करती है क्योंकि इसके आगे ताए या अलामती मुअन्नस कहा जाता है, इसके आगे ताए तानीस लगी हुई है। तो अब जब आप मुरक्कब तौसीफी बनाएं, यानी किसी मौसूफ के लिए किसी सिफ्त को किसी एडजेक्टिव को लगाना चाहें, तो इसकी भी शर्तें हैं। अगर मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफ्त भी मुज़क्कर हो, और अगर मौसूफ मुअन्नस है तो सिफ्त भी मुअन्नस हो। ये अरबी ग्रामर का उसूल है। मगर जब परवरदिगार आलम ने, अच्छा मैं इस आयत के लिए यकीन और ईमान के साथ कहती हूँ, ये आयत इमाम हुसैन के लिए भी है, इमाम हसन के लिए भी है, रसूल खुदा के लिए भी है, इमाम अली के लिए भी है। मगर ये उसूल जो मुझे मालूम है, क्या मेरे खुदा को मालूम नहीं था कि जब सिफ्त मुअन्नस हो तो मौसूफा भी मुअन्नस आनी चाहिए। पता चला कि बाद में मुस्तफा के लिए, मुर्तजा के लिए, हसनैन के लिए हो सकती है आयत, और यकीनन है, मगर सबसे पहले निगाह परवरदिगार में जो मौसूफा मौजूद है, राज़िया भी है मर्ज़िया भी है। परवरदिगार आवाज दे रहा है कायनात आदम व आलम में देखकर, अल फातिमा तो अंती राज़िया का मर्ज़िया, ए फातिमा तू खुदा से राज़ी है, खुदा से राज़ी है। अभी नबी खुदा ने फरमाया, ए फातिमा खुदा आपकी रजा से राजी हो जाता है। इसी आयत की तफसीर फरमा रहे हैं, ऐ फातिमा खुदा आपकी रजा से राजी हो जाता है और आपके गज़बनाक होने से गज़बनाक हो जाता है। परवरदिगार हम सब से जनाब ज़हरा को हमेशा राजी और खुशनुद रखे। ये अय्याम फातिमिया यकीनन रहबरे मुअज़्ज़म जब सैयद अली खामनाई कहें कि मैं फातिमिया से अपने साल भर का रिज़्क़ लेता हूँ, ये अय्याम फातिमिया हमारे लिए साल भर कुशादगी के दरवाजे खोल दे इंशाअल्लाह। ना सिर्फ ये कि हमारी मादी कुशादगी, बल्कि हमारी ज़हनी कुशादगी, हमारी फिक्री, हमारी रूहानी, हमारी क़ल्बी कुशादगी, कि वो कुशादगी जो हमें इमाम ज़माना से मिला दे। जनाब ज़हरा मिला सकती हैं, जनाब ज़हरा की मारिफत हमें इमाम ज़माना की मारिफत दे सकती है। अज़ादारा ने इमाम हुसैन, जितना जनाब ज़हरा ने अपने इस बेटे को याद किया है, जब भी कोई मुसीबत आई जनाब ज़हरा के लबों पर ये नोहा था, ए मेहदी बेटा